ओम क्रीं महाकल्ये नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आपण ज्योतिर्विद वास्तुविद डॉक्टर शिवस्थ कड़ीरत्न आज आपण स्वागत जनाऊँ राशिफल कार्यक्रम को जहाँकि रही आप राशि अर्थात कर्कट राशि में 2026 मसीहा एप्रिल मसरे कौन मासिक और दैनिक राशिफल आम आज जाना 1 ରୁ 30 तारीख पर्यंत संपूर्ण बरणी जाना और आज जाना आप शिक्षा, आप स्वास्थ्य, आप चाकरी, आप आय व्यय, आप विवाह वैवाहिक जीवन, प्रेम प्रणय, कोर्ट कचेरी मामला, व्यावसायिक अभिवृद्धि ए सब क्षेत्र में आम डिस्कसन करवा। चेष्टा करी सब वर्गर लोक मान जो मैंने मोर व्यूअर्स देखुं मुझे चेष्टा करी सब वर्गर लोक मान उपादेय तथ्य आज वीडियो हम वीडियो शेष में आम लास्ट पार्ट को जब देखा रही प्रतिकार कौन कौन प्रतिकार कर आवश्यकता रही कौन कले आम क्यों क्यों ऑब्स्टेकल को बा प्लानेटरी कंजक्शन जो रिपोर्ट माने आसुची ताको किबोली प्रोटेक्शन मोड को आम नहीं पारिबा। दर्शक बंधु आपन राशि होची कर्कट। कर्कट राशि अधिपति होचन चंद्रमा। चंद्रमा होचंती मनर कारक ग्रह। मानसिक क्षेत्र में जो माने भी कर्कट राशि व्यक्ति थांती देखिबा को बहुत स्ट्रांग होइतांती किंतु इमोशनली से माने बहुत माने काम करते जे बहुत हार्ट तांकर बहुत सॉफ्ट थाए। आपण देखिबा को जो बळा माने अधिक रागी भली देखा जानती बा किंतु तांकर सॉफ्ट हार्टेड बहुत थाए, काइंड हार्टेड थांती, इमोशनली अटैचमेंट हो जाती बहुत शीघ्र तांको माने बहुत बड़ विपद घटू घटना घटी सहित द्वंद्वता घटी किंतु बिना द्विधारे साहाଯ୍य करदेवे। इमोशनली से कारण चंद्रंगर कारक ग्रह बहुत इमोशनल होती किसी किसी घटना बहुत सेंसिटिव आड़ को पड़े जाती एंजाइटी अधिका शीघ्र आक्रमण कर तेणु जाओ एभली एक चमत्कार राशि आप बहुत शुभ अभिनंदन आपको धन्यवाद। आउ लेट करवानी स्वरूप को तो आम सब वर्ष जानूँ एवं आम जाना कौन रही प्रथम तो हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ प्रति मसरे आप बहुत सतर्क रहे। आप हेल्थ प्रति बहुत कंट्रोल नहीं करेंगे खाइबारे रखा कहीं आप हेल्थ ओरिएंटेड हो किसी जिनस प्रीवियस मंथ रे आपन किसी जो समस्या चलता पेट रोग देखादेबा, ठंडा जातीय रोग देखादेबा, मानसिक क्षेत्र में अस्थिर चित्त देखादेबा, एंजाइटी देखा ए मसरे से जो जिनस गुड़िकर टिके रिकवरी होवार संभावना रही। आप गोटे मास्टर माइंड नहीं काम करेंगे, मास्टर माइंड नहीं काम करेंगे, कौन प्रकार जजमेंटारी काम करने पसंद करेंगे। ए मसरे शुक्र दशम स्थान लग्जरीस लाइफ जोटा कि आप जब भी किसी फैशन इंडस्ट्री अच्छी आपंकर कौन प्रकार डिजाइनिंग किसी कर फिल्म इंडस्ट्री काम कर कला जगत में अच्छा मास आप बहुत अपरच्युनिटी दब। 19 एप्रिल पर्यंत आपको बिंदास रोजगार हम से बहुत आर्निंग सोर्स आप भल अच्छी 19 एप्रिल पर्यंत। 19 एप्रिल पर आपंकर आहरी 4 चांद लगे जेहेतु शुक्र निज राशि को आसुंच। एकादश भाव हूँ आपणकर इच्छापूर्तिर स्थान। इच्छापूर्तिर स्थान हूँ सबुठ बड़ जिनस जोटा कि आपंकर जहाँ चिंता करेंगे से इच्छापूर्तिर स्थान। वृद्धि स्थान को आसूँ आय स्थान इनकम सोर्स स्थान हूँ एकादश स्थान। आपंकर 19 एप्रिल पर आपंकर शुक्र निज राशि को जीवे अर्थात आपंकर स्व राशि को गमन करेंगे। वृष राशि अधिपति शुक्र शुक्र निज घर को जाऊँच एप्रिल 19 एप्रिल पर आपंकर ए मसरे बहुत भल आहरी बढ़ोतरी होवार संभावना रही जोटा कि आपंकर कर्म क्षेत्र को लेकिन अर्निंग सोर्स को लेकिन इनकम को लेवल को लेकिन व्यय बृहस्पति खर्च किसी कम हेनी। आज्ञा बृहस्पति खर्च देते जोटा कि बाह्य खर्च होता बाह्य खर्च हुए तो न पारे किंतु आवश्यक खर्च अधिक बढ़ी जापे जोटार कि लीगाली खर्च हम कौन इलीगाल खर्च नुहे लीगाली किसी किसी क्षेत्र में आप खर्च देखा मिल पारे कारण बृहस्पति होती व्यय स्थान अच्छा व्ययाधिपति बुध आप अष्टम राहु सहित अच्छा ये राहु सहित अष्टम रहा द्वारा खर्च बहुत बढ़ेब किंतु बृहस्पति द्वारा खर्च को नियंत्रण करके प्रोटेक्शन आड़ को नब जेहेतु रिकवरी कारक रोचन बृहस्पति आ बृहस्पति निज घर रही षष्ठ स्थान को रोग ऋण शत्रु स्थान को देखुवर यह क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी देखादेव। एवं अष्टम राहु एवं बुध छुआमी किसी बढ़ी पारे भूल कम करने आगव रही पारती एक्सीडेंटल केस रही जेहेतु अष्टम स्थान राहु अच्छा कर्कट राशि राहु होती अकारक ग्रह। दर्शक बंधु गाड़ी घोड़ा चलला बेले सतर्कता अवलंबन करेंगे ना एक्सीडेंटल केस हवा संभावना अच्छी माने प्रोटेक्शन नापी आम तो प्रतिकार पार्ट को जीवा कौन कौन करवा ना किंतु सतर्कता अवलंबन करेंगे माने दुर्घटना किसी ना कि आंशिक दुर्घटना आप सहित घटवार संभावना रही मसरे जेहेतु अष्टम राहु अच्छा बुध सहित युक्त अच्छा फिकिल माइंड रु किसी अघटन घटवार संभावना अच्छी आपण माने बेलक्ष्य अर्थात लक्ष्यहीन होती किसी कम करपारती जो हडल्स भितर को जापारती
ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଫଳ ଦବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କି ଟ୍ରେଡିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଦୌ ଭଲ ଫଳ ଦବ ନାହିଁ। ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଯେହେତୁ ଏଟା ମୁନ୍ ସାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଟା 50% ରେଜଲ୍ଟ ଦଉଛି, ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ 50% ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଯେହେତୁ ଏଟା ମୁନ୍ ସାଇନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଗୋଚର ଫଳକୁ ନେଇକି ଆଧାରକୁ ବେସ୍ କରିକି ଏଟା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ରବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ରବି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ନବମରେ ରବି ଅବଶ୍ୟ ନବମ ରବି ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 10 ଦିନ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମାସ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 14 ଏପ୍ରିଲ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉଛି, ତାର 10 ଦିନ ବେଳକୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସରିଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ନବମ ରବି ଆସିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେବେ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଅଧିକା ଟାଇମ ଦେବେ, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟାଇମ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କାରକ ଗ୍ରହ ନବମର କାରକ ଗ୍ରହ ବ୍ୟୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇପାରେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବଢି ଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ପିତାଙ୍କର କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି, ପିତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କାହିଁକି ନା ନବମାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବମରେ ରବି ଅଛନ୍ତି। ନବମରେ ମଧ୍ୟ ଶନି ସପ୍ତାହରେ ଶେଷ ପାଦ ଭୋଗ ହଉଛି, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଆଣ୍ଠୁ ଅଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସିଡି ଚଢିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ, କାରଣ ଶନି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ର କାରକ। ଏବଂ ନବମରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ନବମରେ ମଧ୍ୟ ରବି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୁଇଟି ଯେହେତୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ରବି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମିଶିକି ରହିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସନ୍ତି, ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ୟୁତିଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ୟୁତି ହେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ଯୋଉମାନେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ରିଲେଟେଡ କିଛି କାମ ଆସୁଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକଭରି ଦବ ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ତ ଆଲୋକପାତ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରେମ ପ୍रणୟ ଲଭ ରୋମାନ୍ସରେ କଣ ଅଛି। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଦଶମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକାରୀ ମଙ୍ଗଳ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ। ଆପଣ ଏ ମାସରେ ପ୍ରେମ ପ୍रणୟରେ ବହୁତ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ତିକ୍ତତା ଆପଣଙ୍କ ଏ ମାସରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଲଭରେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ, ଲାଇଫ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ଏ ମାସରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବୁଝାମଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ମାସରେ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅଛନ୍ତି, ଶନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହବା ଦ୍ୱାରା ଏହା କେତେକାଂଶରେ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କରିବ, ଷ୍ଟଡି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କରାଇବ। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ପାଠ ଯେତିକି ପଢୁଥିଲେ ଏଇ ମାସରେ ସେ କିଛି ନିଜର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମାଧିପତି ନବମ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଆପଣ କିଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ବେସିସରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ 12th ହାଉସରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟୟାଧିପତି ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଟିକେ ବଢି ଯାଇପାରେ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଯାହାକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯୋଉ ରହିଛି ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଛୋଟିଆ ସୂଚନାଟି, ଯୋଉମାନେ ବି ମତେ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ଅଫିସ ନୂଆ ଅଫିସ ଟି ଖୋଲା ଯାଇଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ। ଶନିବାର ରବିବାର କେବଳ 2 ଦିନ ଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ମତେ ସେଠାରେ ଭେଟି ପାରିବେ। ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦିନ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଅଫିସ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମତେ ବୁକ୍ କରିକି ଯାଇକି ମତେ ଭେଟି ପାରିବେ। ଏବଂ ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଆପଣ ଜାରକା ଯାଜପୁର, ଯୋଉଟା କି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖରେ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେସନ, ଯଦି କଟକ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କଟକରୁ ଆସୁଥିଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ଜାରକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ପାତ୍ର ଜୁଏଲାରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ମୋର ଅଫିସ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଦିନ 10ଟାରୁ ରାତି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମତେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭେଟି ପାରିବେ।
ଏବଂ ବାସ୍ତୁଜନିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଘର କରିଛନ୍ତି ବା ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଘର ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଡିଜାଇନିଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବାସ୍ତୁ ଗ୍ରେଡିଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଘର କରିଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ରିଲେସନସିପ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୱାଣ୍ଟିଂ ଇସ୍ୟୁ, ଅନନେଚୁରାଲ ଡେଥ, ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହୁଛି, ଅପମୃତ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ବହୁତ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ, 29ଟା ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରାୟତଃ କଭର କରିସାରିଛୁ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ 5 ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ ଅଲରେଡି ଭିଜିଟ୍ କରିସାରିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଫେସବୁକରେ, ଇନଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋର ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ www.astrosivotsa.com କୁ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆମ ସହିତ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ବାସ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉରାସ କାନାଲ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କମ୍ପାସ ବାସ୍ତୁ ଚକ୍ର ସହିତ ନେଇ 16ଟା ଜୋନକୁ ଗ୍ରିଡିଂ କରିକି 5 ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଆସିବୁ। ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ସୂଚନାଟିଏ, ବୋର କରିବିନି। ଆମେ ଯିବା ଆମର ଟପିକ କୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟପିକ କହିବା ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ସୂଚନାଟା ଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାଳର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା। 1 ତାରିଖ ଦିନ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ। 2 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବ। 3 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତିରୋଧ ଆସିପାରେ, ଡରିବାର ନାହିଁ, ସାମ୍ନା କରିବେ। 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଚୋରି ଭୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। 5 ତାରିଖ ଦିନ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟହାନି ହେଇପାରେ। ଯଶହାନି ଯୋଗ 6 ତାରିଖ ଦିନ, ପରାଧୀନ ମାନେ ଫ୍ରିଡମ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ 7 ତାରିଖ ଦିନ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରନ୍ତି 8 ତାରିଖ ଦିନ, ହିଂସା ଦୋଷ ଭିତରେ କଟିପାରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର 9 ତାରିଖ ଦିନ। 10 ତାରିଖ ଦିନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି, ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ 11 ତାରିଖ ଦିନ। ଆପଣ 12 ତାରିଖ ଦିନ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। 13 ତାରିଖ ଦିନ ହାଲକା ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। 14 ତାରିଖ ଦିନ ଅପଯଶ ଥିବାରୁ ଟିକେ ମାନେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଜଗିବେ। 15 ତାରିଖରେ ସେବା ପରାୟଣ ମନୋଭାବ ଆସିଯିବ। 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଭଲ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ଯୋଗ 17 ତାରିଖ, 18 ତାରିଖ ସଫଳତା, ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ 19 ତାରିଖ, 20 ତାରିଖ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ଆଉ 21 ତାରିଖ ଦିନ ବିଷନ୍ନତା ରହିଛି। 22 ତାରିଖ ଦିନ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 23 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। 24 ତାରିଖ, 25 ତାରିଖ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଯୋଗ, 24 ତାରିଖ ବ୍ୟାକୁଳତା, 27 ତାରିଖ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, 28 ତାରିଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ, 29 ତାରିଖ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନି ଯୋଗ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇତଲା 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରତିକାର ପାର୍ଟକୁ। କଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକାର, କଣ କଲେ ଆମକୁ ଏ ମାସରେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ରାହୁଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅଛି ଏ ମାସରେ ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଓಂ ରାଙ୍ଗ ରାହବେ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ କୁ ମୁହଁ କରିବେ 2 to 5 ଡିଗ୍ରୀ, ଯୋଉଟାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମଝି କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜପ କରିବେ, କଳା ସଳିତା ଦେବେ, ରାଶି ତେଲ ଟିକେ ନେଇଯିବେ, ଦୀପ ଟିକେ ଜଳେଇବେ, କଳା କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଜପ କରନ୍ତୁ ଓಂ ରାଙ୍ଗ ରାହବେ ନମ। ଚମତ୍କାର ରେଜଲ୍ଟ ଦବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚମତ୍କାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। ଲର୍ଡ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଚଢାନ୍ତୁ ବେଲପତ୍ରରେ। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଲେଖି ସିନ୍ଦୁରରେ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଲେଖିବେ, ବେଲପତ୍ର ନେଇକି ଚଢାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥିବ। ଏବଂ ଆପଣ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜେମ୍ ଷ୍ଟୋନ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆପଣ ମୋତି ରତ୍ନ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ପର୍ଲ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ମୋତି କିମ୍ବା ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ହାତରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ କିଭଳି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ପାଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରି ନେଇପାରିବେ। ଏ ତ ମୁନ୍ ସାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମହାଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପ୍ରତ୍ୟଦଶା, ପ୍ରାଣଦଶା, ସୂକ୍ଷ୍ମଦଶା, ଷଷ୍ଠୀ ଅଂଶ ବିଚାର, ଭାବ ଫଳ, ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶାତ୍ମକ ମାନ, ଆକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଏକୁରେଟ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦବୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ଆନ୍ସର ପାଇବେ। ଏଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ସେୟାର କରିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଯଦି କିଛି ବେଟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।